Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. This is grammar level 5. The topic here is punctuations and video number 214. 213 videos we have come, and now we have come to 214th video. The punctuations. Where do you use the punctuations? Almost 13 places, 14 places we have seen the commas are used. What are the punctuations, sir? Comma, full stop, semicolon, colon, inverted commas, parenthesis. So, all these punctuations, how many places do you use practically? That's what we have seen. And coming to the comma as a punctuation mark, we have seen it is used in 14 places. The 14th place is when you want to separate the day. For example, Sunday. Today, what is the day today? Saturday. Saturday, comma. What is the date today? 17th. Date? 17th. Okay. 17th May, comma, 2014. You are separating with commas. Day is separated. Date is separated. Then you come to year. Then in address, you separate your door number. Maybe 28. Once again you are separating with a comma. Then you are writing about the road, which road are you living in. Then you are putting a comma. Then you are putting the location, where do you live, at Trustpuram signal. Then you are putting a comma. Then you are stating your place, where that suburban place or urban place, Kodambakam, you write comma once again. Then Chennai and put a full stop. But some exceptions are there. Rather than marking a comma between the date and day and year, suppose exceptions, if the date and address are separated by a preposition. Suppose if the day and date or date and year, it is separated by a preposition. Preposition comes of, to or in. Then you should not use, there is no need to use a comma. For example, my office is at Kodambakam in Chennai. See, the preposition at is there, the preposition in is there, then you are not supposed to use comma. My office in, okay, Kodambakam, comma Chennai. But here preposition in comes. When prepositions are there, you are not supposed to use commas. I live at Trustpuram signal in Chennai. I live at Trustpuram signal in Chennai. Two prepositions are there. So, it is not a necessity for you to put a comma. Now, the full stop. Where do you use the full stop, sir? Now, we are coming here to the full stop. Almost for commas, we have finished nearly 14 places we have seen where we have to use commas. Now, we have come to the full stop. Full stop is used to at the end of all the sentences which are a statement sentence. Statement sentence or a command sentence. What do you mean by that? Full stop is put at the end of all the statements. Statements mean what? A positive sentence or a negative sentence. For example, I teach English. I am an English teacher. Then after that you may put a full stop. I am not an English teacher, negative, you can put a full stop. So, for all the statements, at the end of the statement, sentence, you are putting a full stop. For all the command sentence, what do you mean by command sentence, sir? It is the imperative sentence. Ordering sentence, take the book and come here. Take the book and come here. I am ending the sentence, then after that I have to put a full stop. In written English, for all the statement and command sentences, at the end of the sentence you are putting a full stop. Not for question sentences. Question, what you put? Question mark you put. For exclamatory sentence, you put exclamatory mark. So, 4 type of sentences are there. Statement, ordering, then question and exclamatory. For statement that is positive or negative, you are putting at the end of the sentence, you are putting a full stop. For ordering sentences, you are putting full stop. Right, sir? Or even for requesting sentences, please bring your book. Please bring your book. You are requesting or ordering. For command sentences or requesting sentence, you can say, or ordering sentence, at the end of the sentence, you are putting a full stop.
And for statement sentences, it may be a positive sentence, it may be a negative sentence. At the end of the sentence, you are putting a full stop. So commas are used in 14 places, and we have given an exceptions. Where do you not put a full stop? It is only when preposition comes before the date or day or the place, there you are not using commas, and full stop is used at the end of the statement sentences and ordering sentences. Now coming here, colon, very important, colon. How is colon is marked? Up a dot and down a dot. It is called colon, isn't it? When we want to explain in detail, when you want to explain in detail or elaborately you want to describe about something, describe about or explain about what? Explain what has been said or written in a phrase. In a phrase means you write a phrase and you want to explain about the phrase, or a clause, you write a sentence, or sentence means clause, full sentence, right? You write a sentence or clause and you want to describe and in detail or elaborately you want to say about the phrase and a clause, then we use colon to explain the matter. For example, see, dear friends, okay, you put a comma, you are addressing somebody, dear friends, there is a surprising news for all of you. There is a surprising news for all of you. So there is a surprising news for all of you. You want to say it in detail, elaborately. Then you are putting here colon. Colon is put here, right? So what is the detail? In detail, what do you want to explain? We are going to America for a project. We are going to America for a project. So in a class, you want to describe about the class, you want to say in detail about the class, you want to explain elaborately about the class, what the matter is, then you are using the colon over the end of the phrase or a clause, and you are telling the matter, we are going to America for a project. See, the government will give a lot of free things. The government will give a lot of free things for people. The government will give a lot of free things for people. Then putting a colon and you are saying, not necessary to say in detail, free laptops. Free laptops. So these are the things the government is going to give. So the government will give a lot of free things for people. Colon and it is free laptops. So what is this? You want to give a explanation or detail or something you want to say in precisely what the government is going to do. At the end of the sentence, you are putting a colon and you are describing what it is. Hope you are able to understand, no doubt about it. So my dear friends, where the colon is used in the first place, where do you use a colon? You are saying a phrase or you are saying a clause. At the end of the clause, you are putting two dot, that is colon, and you are explaining in detail or elaborately what the matter is, what are the main sentences, right? So that the reader or the reader, of course in spoken English you cannot say colon, of course in written English you must put colon and tell in detail what you are going to do. Hope you are able to get it, sir, right, sir? நண்பர்களே, உங்களுடைய கிராமர் லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கிராமர் லெவல் 5 புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தலைப்பு பங்க்சுவேஷன்ஸ், குறிகள், காற்புள்ளி, அரைப்புள்ளி, முக்காற்புள்ளி, கோடு, அடைப்புக்குறிகள், இவைகளெல்லாம் தான் பங்க்சுவேஷன்ஸ். இதனுடைய 5வது தலைப்பை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் இந்த லெவல் 5 கிராமர் புக்கிலே வீடியோ 213 முடித்துவிட்டு 214வது வீடியோவிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த காற்புள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய கமா, இது கமா, இந்த கமா காற்புள்ளி என்பதை எத்தனை இடத்திலே உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது 14 இடத்திலே உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். 14வது இடம் என்ன? இதற்கு முன்னால் பார்க்கக்கூடிய வீடியோவில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த 14 இடங்கள், அந்த காற்புள்ளி இடக்கூடிய இடங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள். இந்த 14வது இடம் என்ன காற்புள்ளி இடக்கூடிய இடம் என்று பார்க்கும் பொழுது தேதி, கிழமை, வருடம், உன்னுடைய வீட்டு முகவரி, வீட்டு எண், உன்னுடைய தெரு எண்,
நீ இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஏரியாவினுடைய பெயர், ஊரினுடைய பெயர், இப்படி சொல்லும் பொழுது நீ காற்புள்ளி இட்டுக்கொண்டே வருகிறாய். உதாரணத்திற்கு செவ்வாய்க்கிழமை டியூஸ்டே என்று சொல்கிறோம், ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய், கமா போடுகிறாய். 15 மே என்று எழுதுகிறாய், மறுபடியும் ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். வருடம் 2014 என்று எழுதுகிறாய், அதற்கும் ஒரு காற்புள்ளி இட்டு 328 உன் வீட்டு நம்பர், அதற்கும் ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். ஆற்காடு ரோடு என்று எழுதுகிறாய், அதற்கும் ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். ட்ரஸ்ட்புரம் சிக்னல் இந்த ஏரியாவிலே நீ இருக்கிறாய் என்பது அதற்கும் ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். கோடம்பாக்கம் அதனுடைய ஏரியா, அதுக்கும் ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். ஒட்டுமொத்தமாக அந்த கோடம்பாக்கம் எங்கே இருக்கிறது? சென்னையில் இருக்கிறது. சென்னைக்கு பின்புறம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். ஸோ காற்புள்ளி தேதிகளை பிரிக்கும் பொழுது, கிழமைகளை பிரிக்கும் பொழுது, வருடங்களை பிரிக்கும் பொழுது, முகவரியை வீட்டு எண், மாடி, தெரு என்று பிரிக்கும் பொழுது நீ காற்புள்ளி இடுகிறாய். ஆனால் விதிவிலக்கு இருக்கிறது. எக்ஸெப்ஷன்ஸ் என்றால் விதிவிலக்கு. காற்புள்ளி இடாத இடங்கள் எவை என்று பார்க்கும் பொழுது, இஃப் த டேட் அண்ட் அட்ரஸஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை எ ப்ரீபோசிஷன், இந்த தேதியும், அதாவது தேதினா 15, இந்த தேதி என்று பார்க்கும் பொழுது 15 மே, அதாவது சனிக்கிழமை, கமா ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். 15 மே ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். 2014 காற்புள்ளி இடுகிறாய். ஸோ இது எங்கே அந்த காற்புள்ளி இடக்கூடாது என்று பார்க்கும் பொழுது ப்ரீபோசிஷன், முன்னடை சொற்கள் வருகிறது. முன்னடை சொற்கள் எங்கே வருகிறது? ப்ரீபோசிஷன் என்றால் என்ன? முன்னடை சொற்கள் ப்ரீபோசிஷன். இவைகள் அந்த தேதிக்கும் கிழமைக்கும் வருடத்திற்கும் நடுவிலே வரும் பொழுது அங்கே நீ காற்புள்ளி இடக்கூடாது. மை ஆஃபீஸ் இஸ் அட் கோடம்பாக்கம். அட் கோடம்பாக்கம் என்றால் என்ன? கோடம்பாக்கத்தில் என்று வருகிறது. இன் சென்னை, சென்னையில் என்று வருகிறது. இந்த இல்லு இல்லு என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடை சொற்கள் வந்துவிட்டால் வாக்கியத்திலே நீ காற்புள்ளி இடக்கூடாது. இந்த ப்ரீபோசிஷன் இல்லாத இடங்களிலே மட்டும்தான் நீ காற்புள்ளி இட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ லிவ் அட் ட்ரஸ்ட்புரம் சிக்னல் இன் சென்னை. நான் ட்ரஸ்ட்புரம் சிக்னல் சென்னையிலே வாழ்கிறேன். ட்ரஸ்ட்புரத்திலே, புறத்திலே, சென்னையிலே வாழ்கிறேன். இந்த இடத்துல நீ காற்புள்ளி இடக்கூடாது. அடுத்தது ஃபுல் ஸ்டாப். முழு ஃபுல் ஸ்டாப்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க? முற்றுப்புள்ளி எங்கே வைக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது at the end of all sentences which are a statement sentence or a command sentence. வாக்கியங்களிலே 4 வகைப்படுகிறது. ஒன்று என்ன வாக்கியம்? என்ன வாக்கியம்? ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம். அடுத்த வாக்கியம் என்ன? கேள்வி வாக்கியம். மூன்றாவது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். நான்காவது வாக்கியம் ஆச்சரிய வாக்கியம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் என்றால் நாம் பேசக்கூடிய வாக்கியம். அதிலே பாசிட்டிவ் வாக்கியம் நேரான வாக்கியங்கள், எதிர்மறை வாக்கியம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ டீச் இங்கிலீஷ், நான் ஆங்கிலம் பாடம் எடுக்கிறேன், அதற்கு இறுதியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். ஐ டு நாட் டீச் இங்கிலீஷ், நான் ஆங்கிலம் பாடம் எடுப்பதில்லை, அதற்கு பிறகு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்திற்கு பிறகு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். அப்ப 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்குது. ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியங்களினுடைய இறுதியிலே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். அடுத்தது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், அது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இந்த கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்தில் 2 வகையான வாக்கியங்கள். ஒன்று கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம், கிவ் மீ யோர் மணி, கிவ் மீ யோர் புக், உன்னுடைய புஸ்தகத்தை என்கிட்ட கொடு. இது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்தினுடைய இறுதியிலே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது, ப்ளீஸ் கிவ் மீ யோர் புக், தயவு செய்து உன்னுடைய புஸ்தகத்தை எனக்கு கொடு. அந்த ப்ளீஸ் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்கும் பொழுது இறுதியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறாய். ஆனால் இன்னி 2 வாக்கியங்கள் இருக்கு. என்ன? ஆச்சரிய வாக்கியம். ஆச்சரிய வாக்கியத்துக்கு நீ ஆச்சரிய குறியைத்தான் போட வேண்டும், முற்றுப்புள்ளி அல்ல. கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு கேள்விக்குறியைத்தான் போட வேண்டும், முற்றுப்புள்ளி அல்ல. அப்ப இந்த முற்றுப்புள்ளி 2 இடங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒன்று ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்தினுடைய இறுதியிலே, ஒன்று கட்டளையிடக்கூடிய இன்னொரு இடம் கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியத்தினுடைய இறுதியிலே பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது காலன். காலன் என்றால் என்ன? முக்காற்புள்ளி என்று தமிழிலே சொல்லுவோம். இந்த முக்காற்புள்ளி என்பது மேலே ஒரு புள்ளி, கீழே ஒரு புள்ளி. இதை எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் என்று பார்க்கும் பொழுது, when we want to explain in detail or elaborately, ஏதோ ஒன்றை பற்றி விவரமாக விளக்கமாக நாம் சொல்ல வேண்டுமென்றால், எழுத வேண்டுமென்றால், ஏன்னா இந்த காலம், இந்த செவிக்காலன், இந்த
இந்த கமா இவைகளெல்லாம் காற்புள்ளி, முக்காற்புள்ளி, முற்றுப்புள்ளி இவைகளெல்லாம் எழுத்தாங்கிலத்தில் தான் வருகிறது. நாம் எழுத்தாங்கிலத்தை மட்டுமே பார்க்கிறோம். பேச்சாங்கிலத்திலே அங்கெங்கே பேச்சினிடையே தடைகளை விடுக்கிறாய், இடையிடையே பேசாமல் நிறுத்தி விடுகிறாய். அதுதான் இந்த காற்புள்ளிகளினுடைய பேச்சாங்கிலத்திலே மறைமுகமாக வருகிறது. எழுத்தாங்கிலத்திலே அங்கெங்கே நீ அந்த குறிகளை இடுகிறாய். When we want to explain in detail or elaborately explain what has been said or written in a phrase, அப்போ ஒரு சொற்றொடர் என்றால் என்ன, ஒரு 4-5 வார்த்தைகள் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது கிளாஸ். அந்த கிளாஸ் அல்லது வாக்கியத்தை பற்றி எழுதிவிட்டு அந்த கிளாஸ் வாக்கியத்தை பற்றி விவரமாக அந்த வாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை சொல்லும் பொழுது அந்த காலனை பயன்படுத்துகிறாய், முக்காற்புள்ளியை பயன்படுத்துகிறாய். Then we use colon to explain the matter. உதாரணத்திற்கு பாருங்க, டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே என்று அழைக்கிறாய், இடையிலே ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். நண்பர்களே அழைக்கும் பொழுதே ஒரு காற்புள்ளி இடுகிறாய். There is a surprising news for all of you. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தகவல் இருக்கிறது, ஆச்சரியப்படும்படியான ஒரு தகவல் இருக்கிறது. இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த ஆச்சரியப்படும்படியான தகவலை விவரமாக சொல்லும் பொழுது இந்த முக்காற்புள்ளியை இட்டு என்ன சொல்லுகிறாய்? We are going to America for a project. நாம் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு ஆய்வுக்காக செல்ல போகிறோம். ஸோ நண்பர்களே என்று காற்புள்ளி இட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இருக்கிறது. அந்த ஆச்சரியமான விஷயத்தை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது அல்ல விளக்கும் பொழுது நீ அந்த முக்காற்புள்ளியை இடுகிறாய். இட்டு என்ன சொல்லுகிறாய்? நாம் அமெரிக்கா செல்ல போகிறோம் ஒரு ஆய்விற்காக. அடுத்ததாக, the government will give a lot of free things for people. அரசாங்கம் மக்களுக்கு நிறைய பொருட்களை இலவசமாக கொடுக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு மக்கள் ஆவலுடன் என்ன கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் பேச்சாங்கிலத்தில் இடைவிடுகிறாய். எழுத்தாங்கிலத்திலே இந்த முக்காற்புள்ளியை இட்டு என்ன சொல்லுகிறாய்? ஃப்ரீ லேப்டாப்ஸ், இலவச மடிக்கணி கணிகள் மணிக்கணிகளை கொடுக்கிறாய் என்று சொல்கிறார். ஸோ த கவர்மெண்ட் வில் கிவ் ஏ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ திங்ஸ் ஃபார் பீப்புள். அரசாங்கம் மக்களுக்கு இலவசமாக நிறைய பொருட்களை கொடுக்கிறது. அவர்களெல்லாம் ரொம்ப என்னன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவர்களுக்கு எளிமையாக சொல்லும் பொழுது இலவச கணினிகளை மடிக்கணினிகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ ஒரு வாக்கியம் அல்லது ஒரு சொற்றொடர் அதை எழுதிவிட்டு அதற்கு பின்னாடி முக்காற்புள்ளியை இட்டு அதை விவரமாக விளக்கமாக விவரிக்கிற வகையிலே சொல்லும் பொழுது அந்த காலனுக்கு பிறகு அந்த வாக்கியத்தை எழுதுகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, இந்த காற்புள்ளியை பார்த்தீர்கள், கமா எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக காலன் என்று சொல்லக்கூடிய முக்காற்புள்ளியை பார்த்தீர்கள், எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தில் இந்த குறிகள் மிக மிக முக்கியமானவை. குறிகள் எப்படி ஆடை அலங்காரங்கள் பண்ணிக்கொண்டு நீ வருகிறாயோ அதை போன்று எழுத்தாங்கிலத்திலே இந்த குறிகள் இன்றியமையாதது. இந்த குறிகள் மூலமாக படிப்பவர்கள் எளிமையாக உன்னுடைய எழுத்தாங்கிலத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். ஸோ 14 காற்புள்ளி இட்ட இடங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள். ஃபுல் ஸ்டாப் அதை பார்த்து விட்டீர்கள். காலம் என்று சொல்லக்கூடிய காலன் என்று சொல்லக்கூடிய முக்காற்புள்ளியை பார்த்து விட்டீர்கள். முற்றுப்புள்ளியையும் பார்த்து விட்டீர்கள். இதை உங்களுடைய வழக்கத்தில் எழுத்தாங்கிலத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.